अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदाद कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। मैं तुहाड़ा भरा जवेद इकबाल चट्ठा पंजाबी सांझा तो अज मेरा एक सोहना जिहा वीर, मेरा पुराना मित्र सज्जन, मेरा क्लास फैलो, मेरा जिगरी, मेरा एक बहुत सुलझा मेरा भरा जिहदे नाल साडियां बड़ी देर तो सांझा ने गियां। असीं इकट्ठे पढ़े हैं 9वीं 10वीं क्लास, स्काउट बन के असीं मरी भी गए हैं। साडी बड़ियां यादां ने आपस विच। ते अज कुदरती मेरा टैलीफोन ते राबता होया ते इन्हां को मैं टाइम लिया यार, मेरे को टाइम दे गपशप मारीए। इसदी मेहरबानी, मेरे को घर ही आ गए। मैं इन्हां को जाना सी। बड़ा वकार वाला इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, सुलझा इंसान है। तो सब तो वड्डी गल यह आ कि साडा इस इलाके का एक मन्ना तमन्ना कबड्डी का प्लेयर भी रहा साडा। इहदा नाम फजल कादर गुराया साहब ने, तो घोला इनू कहते सी, निक नाम से इहदा। जट्टां दी साडी जिहड़ी गुराया गोथ है इस इलाके बड़ी मन्नी तमन्नी, बड़ी रोब शान वाली, बड़ी सुलझी ते बड़े अच्छे लोग ने माशाअल्लाह। इस खानदान ने इस इलाके बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी। ख़ास तौर से मेरे इस भरा ने फजल कादर ने 186 मराद के रहने वाले ने। इन्हों का 86 मराद भी बड़ा एक अच्छा म्यार वकार इस भरा साढ़े का। माड़ा तगड़ा सज्जन बेली दुश्मन सारा इस बंदे नाल प्यार करता है। नहीं तो किसी बंदे मैं अज तक वेख्या भी किसी बंदे ने इसकी मूँह मारी ऐसी कोई तलक कलामी। कबड्डी भी खेडिया, बड़े सुलझे अंदाज नाल खेडिया। इस बंदे ने किसी बंदे अज तक सट लाने की कोशिश नहीं की। बड़े अच्छे तरीके मुहब्बत वंडियां इस कबड्डी भी, प्यार मुहब्बत नाल खेडिए, दोस्ताना माहौल खेडिए, स्पोर्ट्समैन बन के खेडिए, किसी को कोई नुकसान नहीं दिता। अगले खिलाड़ी ने भी अपना भरा समझ के खेडिया, एक गेम का हिस्सा बना के, कोई दुश्मनी बना के नहीं खेडिया। इस बंदे ने बड़े प्यार वंडे ने, बड़े मुहब्बत की, सोहनी कबड्डी खेडी इस भरा साढ़े ने। लेकिन मेरा बड़ा जिगरी सीगा, साडा प्यार मुहब्बत मेल जो रहा। अज कुदरती मेरी इन्हें टैलीफोन पर गल हुई, मेरे प्रोग्राम वेंदा सी ते इन्हें मैनू एप्रीशिएट भी किया, मेरी इन्हें बड़ी चंगी दाद भी दी मैनू। इन्हें इसकी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। अज मेरे को आ गया है, अज मैं इन्हें गल्लां बातां करांगे ढिड दियां, ये मेरे नाल करनगे। बड़ी देर बाद असी मत्थे लगे हाँ। तो पहले पुछांगा कि साडा भरा अज तो 30-40 साल पुराना साडा तलक इस घर नाल। रिश्तेदारियां साडियां जट्टां दियां साडियां रिश्तेदारियां आपस मिलियां हुई, जुड़े हुए एक दूसरे नाल। क्योंकि मेरे ससुराल भी वो भी गुराए ने 162 मराद विच, ये वो नानके ने। तो बड़ा साडा गूढ़ा रिश्ता भी आ साडा। गूढ़ा एक सब तो बड़ा रिश्ता प्यार का नहीं साडा सज्जन बेली वाला, बहुत गूढ़ा रिश्ता होंदा, प्यार का रिश्ता होंदा साडा, बड़ा नाजुक रिश्ता होंदा। इनू असी आपस हुण तक साडा एक दिन भी एक लम्हा भी साडा इहदे नाल कोई साडे एक दूसरे नाल गुस्से नाराज़ होइए मेरे जहन च गल कोई नहीं कैसा होया होवे। ते अज असीं इहदे नाल गल करांगे। ते गल दा साडा अज टॉपिक इहो ही आ कि वालदैन बच्चे छोटे नूं जदों पैदा होंदा है तो किस तरह उन्होंने पाल पोस के 4-5 साल का करता है। उस तो बाद फिर उस हालत में जो थोड़ा बहुता टुरन फिरन लगता है, फिर वो अपने अगे एक उस्ताद साडा रूहानियत बाप जिहड़ा बच्चों का होंदा है उहदे हत्थ फड़ा दिंदा है। फिर वो किस तरह परवरिश करता। अज असीं इस मामले डिस्कस करांगे। तो इस भरा नाल इस वास्ते थोड़ा टाइम दिता क्योंकि बंदा बड़ा इस मामले सुलझिया, बड़ी सोहनी गल करदा है, बड़ा चंगा बंदा यार। इहदी आदत बहुत अच्छी आ, मतलब प्यार मुहब्बत नाल अगले नाल गल करनी, दिल मोल लेना गल कर। हर बंदे दे वास्ते रोग नहीं गा ये जो कुदरती अज नहीं, कुदरती जदों खेडदा सी उदों भी हसदा खेडदा हुंदा सी बंदियां नाल। एड्डी कोई नहीं सी हैगी अज गरूरी अलग, बड़ा जान जिंद वाला मुंडा सी। ते वाह ये खिलाड़ी सी, जो कोई जफा लगता भी सी ना तो अगला बंदा जिहड़ा सी बाहर वेखण वाला भी ये बंदे ने घोले का नंबर पक्का, भावें फड़िया भी गया तो निकल जाना इस बंदे ने। इन्नी ताकत इस बंदे दी लत्तां विच हुंदी सी, जोर हुंदा सी बड़ा। फिर माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हूं फिर उन्हें हौसला सबर भी दिता सी। ते आओ गल करने इहदे नाल
ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਕਾਦੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਜਨਾਬ? ठीक है साहब, ਦਾਦੀ ਹੋ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਤੇ अल्लाह की रहमत खैर है, शुक्र अल्लाह। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਂ? हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮਨ ਵੇਣਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ बिल्कुल। ਤੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ? ਥੋੜੀ ਵੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਜਰਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ। अस्सलाम वालेकुम। गल भराओ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡੇਗਾ ਸਾਡੇ। ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਬਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਕਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅਦਬ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜੇ ਰੇਤ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਲਮ ਹੈ, ਅਦਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬਾ ਮਕਸੂਦ ਨਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਮਗਰੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਟਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜਾ ਸੋਚੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮਗਰ? ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੌਰ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਟਆਊਟ ਦਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੂਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਸਲਵਾਰ ਲਵੇਟ ਕੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ। ਤੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਲੂਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਟਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਰੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਰਬੜ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਾਇਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਫਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਅਸਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੜਾ ਬਹਿਨੇ ਆ। 58 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤਰਜਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਅਖੀਰ ਕਰ ਛੜੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆ ਜੇ। ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਕੂਏ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਨਾ, ਸਜਦੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਦੂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਝੂਠ, ਗੀਬਤ, ਚੁਗਲੀ ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਸਦ ਦੀ ਖਾਚਲ ਹੈ। ਹਸਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ 88 ਉੱਜੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰਤ, ਇਹ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ਾਮੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫੜਾਣੀ। ਅੱਧਾ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ, ਅੱਧਾ ਟੱਬਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਢਿੱਡੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੋਰਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜਰਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ। ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ। ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਘੁਮਾਣਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਠੀ। ਚੌਧਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਚੌਧਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਆ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਨ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਬਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਵੇਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ
ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਾਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਆਖਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹਾਂ, ਮੰਨਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੜੇ ਉਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਮੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦਾ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਉਮਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਉਮਰ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਖੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਫਲਾਨ ਤੇ ਢੀਂਗ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਰਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮਰੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਭਰਾਓ। ਬਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਝੂਠ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਈ ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਇੰਝ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੱਕ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣੀ, ਨਿਰਾ ਗੁਨਾਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਡੱਕੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਸੁਲਝਾ ਇਨਸਾਨ ਯਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਰਾਤ ਲੇਟ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ਾਂ ਸਿਖਾਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਭੁਲਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਕੋਈ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਤੇ,
ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਰਹਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬਸ ਮਸਰੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆ ਜਾ ਨਾਲੇ ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵਾਲਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ। ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੁਖਲਸ ਹੋਵੇ ਮੁਖਲਸ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਲਾਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੋਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਖਲੂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ABC ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ 6ਵੀਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਅੱਧੇ ਚਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਂਝ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਵਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਰਕਤ, ਇਹਦੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।